Hi, everybody. Welcome to another online youth service. I hope you guys are all doing well and safe at home. This week, I spent a lot of time reflecting on myself, about my faith, where I am right now, and where I want to be. And the songs I chose this week really reflect a key point that I was constantly reminded of. So as we sing these songs, try and figure out what the key theme is, and also take some time to reflect on your own faith and where you are right now. Let's start our worship with the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. On the third day he rose again. He ascended into heaven. He is seated at the right hand of the Father, and he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the holy Christian church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Let's all clap our hands together as we sing in praise. In my wrestling and in my doubts, in my failures, you won't walk out. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. In the silence, you won't let go. In the questions, your truth will hold. Your great love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Oh, safe to shore. Oh, safe to shore. Oh, and safe to shore. And I won't fear what tomorrow brings. With each morning I'll rise and sing. My God's love will lead me through. You are the peace in my troubled sea. Oh, you are the peace in my troubled sea. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Oh, safe to shore. Oh, safe to shore. Oh, safe to shore. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. My lighthouse, I will trust the promise. You will carry me. My lighthouse, shining in the darkness, I will follow you. Oh, my lighthouse, I will trust the promise. You will carry me safe to shore. Oh, safe to shore. Oh, safe to shore. Oh, safe to shore. God in my living, there in my breathing,
God in my waking, God in my sleeping, God in my resting, there in my working, God in my thinking, God in my speaking. Be my everything, be my everything, be my everything, be my everything. God in my hoping, there in my dreaming, God in my watching, God in my waiting, God in my laughing, there in my weeping, God in my hurting, God in my healing. Be my everything, be my everything, be my everything, be my everything. Jesus everything, Jesus everything, Jesus everything, be my 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 everything. Christ in me, Christ in me, Christ in me, the hope of glory. You are everything. Christ in me, Christ in me, Christ in me, the hope of glory. You are everything. Be my everything. Be my everything. Be my everything. Be my everything. Jesus everything, Jesus everything, Jesus everything, be my everything. This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. Let's sing this one more time. This is the air I breathe. This is the air I breathe.
your holy presence living in me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. We're gonna sing this song once again, but I want everybody to be reminded of the true meaning of this song. Jesus is our Savior, and we need Him. We're desperate for Him, we're lost without Him, and we pretty much die without Him. The song says, "This is the air I breathe." I think maybe maximum we could survive 5 minutes without air. But without Jesus, we'd survive a lot less. Let's sing this song again. This is the air I breathe. This is the air I breathe. This is the air I breathe. And your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. And your very word spoken to me, and I'm desperate for you. And I'm lost without you. And I'm desperate for you. And I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. Let's pray for our service.
하나님 아버지, 저희들을 사랑으로 자녀 삼아주시고 코로나 상황에서도 지키시고 보호하시는 주님의 사랑에 감사와 찬양을 드립니다. 말씀을 전해주실 김경남 목사님에게 성령의 능력을 더해주시고 말씀을 들을 때 주님의 음성을 듣고 순종하는 저희를 되게 도와주시고 예수님의 온전한 제자로 자라나게 도와주세요. 지금 온 세상이 코로나 바이러스 때문에 고통받고 있습니다. 코로나로 인해 고통받는 우리를 회복시켜 주시고 코로나 상황이 빨리 나아져서 교회에서 자유롭게 예배드릴 수 있도록 도와주세요. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 생명과 바꿈 주의 사랑을 잊지 않게 하소서. 나를 위해 흘렸던 주의 눈물 잊지 않게 하소서. 사랑하는 하나님 아버지, 이 시간 건강한 몸과 마음으로 예배를 드릴 수 있게 해주심에 감사드립니다. 회복될 듯 회복되지 않는 일상들이 저희를 지치게 합니다. 그러나 주님이 주신 큰 은혜와 사랑을 매 순간 기억하며 감사하는 자녀들이 되기를 원합니다. 이 시간 감사와 정성으로 헌금을 드립니다. 물질이 있는 곳에 저희의 마음이 있다고 하셨으니 차고 넘치도록 주시는 주님께 온전히 기쁜 마음으로 드리게 해주세요. 그리고 예물이 쓰이는 곳마다 하나님의 나라가 확장되어지게 해주세요. 오늘 드려지는 손길 위에 한 사람 한 사람을 모두 기억하여 주시고 축복해 주세요. 이제 말씀을 듣습니다. 말씀 전해주시는 김경남 목사님의 건강 항상 지켜주시고 말씀을 듣고 그 말씀대로 실천하며 살아가는 귀한 청소년부 친구들 되어지도록 도와주세요. 지금도 저희의 삶을 인도하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 사랑하는 청소년부 친구들, 일주일 동안 잘 지냈나요? 이번 주는 저번 주하고는 다르게 많이 더워졌어요. 아니, 뜨겁다라고 표현하는 게 더 맞을지도 모르겠어요. 이제는 위니펙에 여름이 찾아온 것 같아요. 뜨거운 태양과 그 아래서 더운 기운이 우리를 가득 메우고 있어요. 이 뜨거운 만큼이나 우리 친구들이 성경을 읽는 그 뜨거움이 가득했으면 좋겠어요. 한국말에 이열치열이란 말이 있어요. 뜨거울 때는 더 뜨겁게. 그래서 이 뜨거운 여름을 우리가 더 뜨거운 말씀을 읽는 그 뜨거움으로 지낼 수 있었으면 좋겠어요. 우리 친구들 성경을 계속 읽고 있다면 오늘 우리가 함께 살펴볼 말씀이 어딘지 대충은 알겠죠? 욥기 말씀이에요. 욥기 6장으로 가려고 합니다. 욥기 6장 1절부터 7절 말씀을 한번 먼저 볼게요. 욥기 6장 1절부터 7절에 있는 말씀입니다. 함께 읽어보도록 할게요. 욥기 6장 1절부터 7절이에요. 욥이 대답하여 이르되 나의 괴로움을 달아보며 나의 파멸을 저울 위에 모두 놓을 수 있다면 바다의 모래보다도 무거울 것이라. 그러므로 나의 말이 경솔하였구나. 전능자의 화살이 내게 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나. 들나귀가 풀이 있으면 어찌 울겠으며 소가 꼴이 있으면 어찌 울겠느냐. 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐. 닭의 알 흰자위가 맛이 있겠느냐. 내 마음이 이런 것을 만지기도 싫어하나니 꺼리는 음식물같이 여김니라. 아멘. 욥기 6장 1절부터 7절 말씀 함께 읽었는데요. 앞으로 몇 주 동안 욥기 말씀 우리가 함께 읽고 또 그 가운데 주어지는 하나님의 은혜를, 하나님의 음성을 함께 나눌 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 지난주 많이 더웠는데 어느 날 목사님이 우리 아들을 이렇게 옆에 차에 태우게 되었어요. 근데 차에 타기 전에 이미 차는 날씨가 너무 더운 관계로 따뜻하게 의자가 이렇게 따뜻하게 되어졌어요. 우리 아들이 그 차에 타자마자 엉덩이를 의자에 제대로 붙이지 못하면서 이렇게 얘기했어요. 아빠, 너무 뜨거워요. 그래서 엉덩이를 못 붙이겠어요. 그렇게 이야기를 하더라고요. 어떻게 보면 저희 아들에게 그 의자는 굉장히 고통스러운 자리였을 겁니다. 그렇다면 이 아들에게 어떻게 이야기해 줘야 될까요? 아, 그렇구나. 뜨겁지. 조금만 참으면 집에 갈 거야.
그렇게 이야기를 해줬습니다. 우리 친구들이 겪었던 가장 큰 고통은 뭘까요? 사실 목사님 가볍게 이야기했지만 고통이라는 것은 그 정도가 너무나 다르고 또 그 고통은 본인이 느껴지는 정도도 굉장히 다르다는 것을 우리는 알 수 있어요. 어떤 사람에게는 이게 너무 고통스러운 일인데 어떤 사람에게는 그렇게 고통스럽지 않은 일일 수도 있습니다. 우리가 지금 살펴보고 있는 욥기에서 욥이 겪었던 고통은요, 그가 겪었던 고난은요, 누가 봐도 누가 이야기해도 굉장히 고통스러운 상황이고 굉장히 어려운 상황입니다. 이런 상황이 주어진 그 상황 자체도 쉽게 이해될 수는 없습니다. 우리가 1장, 2장을 살펴보자면 우리 친구들이 이미 읽어봤겠지만 그 사탄이 하나님 앞에 나타납니다. 그리고 하나님이 사단에게 자랑하죠. 욥과 같은 일을 너희가 본 적이 있느냐? 욥이 얼마나 의로운 자인지 또 그의 믿음이 얼마나 큰지 그러면서 자랑합니다. 그러자 사단이 그러죠. 하나님이 그에게 좋은 것을 주셨고 그를 하나님이 축복하셨기 때문에 그가 하나님을 경외하는 거 아닙니까? 하나님 앞에 그렇게 믿음을 지키는 거 아닙니까? 그렇게 이야기하는 것을 시작으로 해서 욥이 하나씩 고통받게 되는 장면을 우리는 기억할 것입니다. 우리 친구들이 혹시나 안 읽어봤다면 다시 한번 읽어볼 수 있었으면 좋겠어요. 지금 읽지 않으면 앞으로 몇 주 동안 우리 친구들 굉장히 고통스러울 거예요. 안 그래도 설교가 쉽지 않은데 무슨 내용인지도 이해가 안 되는 그 상황을 계속 들어야 하는 것도 고통일 거기 때문에 우리 친구들이 꼭 욥기를 함께 읽기를 꼭 부탁드립니다. 그래서 욥기를 읽으면서 그 고통이 주어지는 상황과 그 고통이 주어지는 상황 가운데 하나님의 일하심을 우리 친구들이 꼭 볼 수 있었으면 좋겠어요. 6장을 전부 읽진 않았지만 1절부터 7절 한 절 한 절을 살펴보면서 과연 욥이 겪는 고통과 그 고난과 그 가운데 하나님이 원하시는 것이 무엇인지 우리가 좀 살펴보고자 합니다. 1절부터 우리 함께 볼게요. 욥이 대답하여 이르되 라고 1절에 되어 있는데요. 욥이 지금 누구에게 대답하는 걸까요? 앞에 4장, 5장에 있는 그 내용을 가지고 이제 욥이 자기 주장을 펼치는 것이 6장에 있는 내용인데요. 누구에게 대한 대답일까요? 4장, 5장을 잘 읽었다라면 엘르바스라는 사람에게 대답하는 내용인 것을 우리는 알 수 있어요. 엘르바스가 누굴까요? 욥이 고통 가운데 있을 때 욥의 새 친구가 그를 위로하고자 찾아옵니다. 그리고 그 찾아온 친구들에게 욥이 자기의 고통에 대해서 이야기합니다. 그것이 욥기 3장에 있는 내용입니다. 욥기 3장에 보면 욥이 본인이 겪는 고통에 대해서 친구들에게 뭐라고 이야기하냐면 내가 차라리 태어나지 않았으면 좋았을 것을, 내가 죽음의 자리에 차라리 있는 것이 나았을 텐데 라고 그렇게 이야기합니다. 그러니까 본인이 지금 살아있는 것이 얼마나 고통스러운지에 대해서 친구들에게 이야기합니다. 그 이야기를 들은 친구 중에서 가장 나이가 많았던 엘르바스가 욥에게 자기의 입장 그리고 욥이 겪는 그 고통에 대해서 자기가 보는 시각으로 그것을 해석하고 그에게 충고와 조언을 해주는 장면입니다. 그것이 4장, 5장의 내용이고 6장은 그것에 대한 대답입니다. 그래서 지금 욥은 그거에 대한 대답을 하고 있는 것입니다. 1절 대답하여 이르되 그 엘리바스가 했던 내용들 그것에 대한 자기 입장을 표명하는 게 6장의 내용인데요. 2절로 한번 가볼게요. 2절에 보면 이렇게 되어 있어요. 나의 괴로움을 달아보며 나의 파멸을 저울 위에 모두 놓을 수 있다면 이라라고 이야기합니다. 지금 2절에 이렇게 되어 있죠. 나의 괴로움을 달아보며 지금 욥이 하고 싶은 건 뭐예요? 내가 겪고 있는 이 괴로움이 얼마나 큰지 보여줄 수 있으면 무게를 다는 것처럼 내가 이걸 보여줄 수 있으면 좋겠다라는 그 표현을 하고 싶은 거예요. 여기서 2절에 괴로움이라는 이 단어는
그 5장 2절에 보면 이렇게 되어 있어요. 분노가 미련한 자를 죽이고 시기가 어리석은 자를 멸하느니라 라고 이야기하고 있는데, 이게 누구 이야기하냐면 엘리바스예요. 아까 1절에서 그랬죠. 욥이 대답했다고. 누구에 대한 대답? 엘리바스가 한 이야기에 대한. 엘리바스는 욥이 겪는 그 고통, 고난을 어떤 시각으로 바라보고 있냐면, 욥이 죄를 지었기 때문에 그거로 인하여 고난을 받고 고통을 받는 거야. 그러니 너가 하나님 앞에서 그 죄를 회개하고 하나님 앞에 다시 경건하게 서라고 그렇게 이야기해 줬어요. 그게 4장 5장의 내용이에요. 그런데 여러분 1장 2장을 보면 지금 욥이 받는 그 고통, 고난은 욥이 죄를 지어서예요. 맞아요? 그렇지 않아요. 우리 친구들 이제 욥기를 전체적으로 이렇게 볼 텐데요. 욥기를 보는 동안 꼭 기억해야 될 것은 두 가지예요. 하나는 누구나에게 고통은 찾아온다는 거예요. 믿는 자나 믿지 않는 자나 고통은 찾아온다는 거예요. 두 번째는 믿는 자가 겪는 그 고통, 고난, 그런 모든 것들이 꼭 죄로 인한 결과만은 아니라는 거예요. 내가 어떤 죄를 지어서 고통을 겪고 고난을 겪고 모든 것을 그렇게 판단해서는 안 된다라고 이렇게 욥기가 이야기해주고 있는데, 목사님이 결론은 좀 미리 이야기한 부분도 있지만 어쨌든 그런 관점에서 지금 이 욥기를 바라볼 필요가 있어요. 또 다른 한편으로는 그런 거예요. 지금 엘리바스가 한 이야기는 어찌 보면 우리의 실수, 우리의 잘못된 모습일 수도 있다라는 거예요. 왜냐하면 너무나 쉽게 지금 그 욥이 겪는 고통에 대해서 자기의 입장, 자기의 생각을 이야기하는데, 여러분이 나중에 한번 보세요. 하나님이 엘리바스가 한 이야기에 대해서 뭐라고 하시는지, 새 친구들이 하는 이야기들을 뭐라고 얘기하시는지, 그것들을 이렇게 미리 기대함으로 욥기를 볼 필요도 있는 것 같아요. 그래서 어쨌든 지금 2절로 다시 돌아가자면, 지금 욥이 겪고 있는 그 괴로움을 내가 이것을 무게로 달 수 있다라면, 너에게 너가 이야기한 것처럼 내가 그 분노가 내가 있다라고 이야기했는데 이것이 얼마나 큰지, 그 괴로움이 얼마나 큰지 내가 측량할 수 있다라면, 여기 보면 그냥 달아보며 라고 이야기하고 있는데 원어에 보면 조금 더 이걸 강조하고 있어요. 그래서 철저히라는 말을 여기다 넣으면 더 좋을 것 같아요. 이 괴로움을 철저히 달아보면 이게 얼마나 큰지 계속해서 이야기하는 것이, 나의 파멸을 저울 위에 모두 놓을 수 있다라면, 그러니까 결국은 본인이 겪고 있는 이 고난, 고통을 이렇게 좀 측정해 봤으면 좋겠다. 반대로 이런 거예요. 너 내가 겪고 있는 이 고통이 얼마나 큰 줄 아니? 너 내가 겪고 있는 이 고통이 얼마나 힘든 일인지 아니? 라고 반문하는 그런 내용이에요. 자, 3절로 좀 가볼게요. 3절에 보면 바다의 모래보다도 무거울 것이다. 그러므로 나의 말이 경솔하였구나 라고 되어 있어요. 이제 앞에 부분 먼저 볼 텐데, 바다의 모래보다도 무거울 것이다 라고 이야기하고 있어요. 지금 욥이 하는 얘기가 뭐예요? 너 내가 겪고 있는 고난이 얼마나 큰지 알아? 이 고난이 바다의 모래와 같을 거야. 그 무게만큼일 거야. 이게 얼마나 큰지 여러분 상상이 되세요? 이게 얼마나 많은지 여러분 알겠어요? 이 표현이 하나님이 하셨던 표현인 거예요. 창세기 22장 13절에 보면 하나님께서 아브라함에게 자손을 허락하세요. 그러면서 두 가지를 이야기하죠. 하나는 뭇별과 같이, 또 하나는 바다와 모래와 같이. 얼마나 많은, 하나님이 보셨을 때, 하나님이 표현하셨을 때 정말로 많음을 이야기하고 큰 것을 이야기할 때 하나님께서 쓰신 표현이 바다의 모래와 같다라는 그런 표현이에요. 욥은 지금 그런 표현을 쓰고 있는 거예요. 내가 겪는 이 고난이 얼마나 큰지, 얼마나 무거운지 그와 같다라고 지금 표현하고 있는 거예요. 여러분 느껴지세요? 지금
욥이 겪고 있는 그 고난, 그 고통의 크기가 얼마나 큰지 우리 친구도 혹시 이해가 될까요? 사실 우리 친구들이 욥기가 너무 어려운 건요, 일단 우리 친구들이 그렇게 큰 고통을, 고난을 겪어본 친구가 없을 거라는 거예요. 다행이기도 하고요. 목사님은 우리 친구들이 그런 고난과 고통을 겪기를 원치는 않아요. 그런데 이 고통을 이해하려면 사실 이 고통을 겪어본 사람만이 이해할 수 있어요. 예를 들어서 우리 친구들 이렇게 숨을 제대로 못 쉬는 친구가 있다라면, 아니면 제대로 걸을 수 없는 친구가 있다라면, 여러분 주변에, 아니면 말을 이렇게 잘 하지 못하는 친구가 있다라면, 욥과 같은 고통하고는 비교할 수는 없지만 그런 고통을 겪는 친구들이 혹시 주변에 있다라면, 여러분 그 친구들이 겪는 그 고통을 여러분 혹시 이해할 수 있나요? 여러분 눈을 이렇게 보지 못하는 고통을 이해할 수 있나요? 듣지 못하는 고통을 여러분 이해할 수 있나요? 아니요, 이해할 수 없어요. 이해하기 쉽지 않아요. 그래서 욥기가 너무 힘든 거예요. 욥이 겪는 그 고통을 우리가 감히 상상할 수 없어요. 목사님도 자녀들을 키우지만 앞에 보면 욥이 몇 명이나 죽어요? 10명이나 되는 자식이 어느 날 하루아침에 다 죽어버려요. 그 고통이 얼마나 큰 걸까요? 또 자기 몸 가운데 질병이 찾아온 그 고통이 얼마나 큰 걸까요? 가히 상상할 수도 없고 이해할 수도 없어요. 그런데 그 고통이 찾아올 때에 여러분 혹시나 그런 고통을 겪고 있는 친구가 여러분 있다면 욥기를 통하여 그 친구를 좀 이해할 수 있는 시간이 될 수 있기를 바라요. 그리고 나의 눈, 엘리바스와 같은 그런 관점이 아니라 하나님의 관점으로 그 친구를 바라보고 이해하고 공감할 수 있기를 바라요. 그래서 지금 욥이 이야기하는 것은 내가 겪는 이 고통이 그렇게 크다, 그렇게 무겁다라고 이야기하고 있는 거예요. 그러면서 뒤에 3절에 보면 그러므로 나의 말이 경솔하였구나 라고 이야기하고 있는데, 이 표현이 조금 오해할 수 있는 표현인데 이런 표현인 거예요. 솔직히 경솔하였던 표현보다는 나의 말이 격렬하였구나, 거칠었구나 라고 표현하는 것이 더 맞을 거예요. 그래서 거칠었다는 표현도 아니면 격렬하다는 표현도 뭐냐면 내가 겪는 고통이 얼마나 큰지 너한테 이야기하는 이 표현이 거칠 수도 있지만 내가 하는 이 표현이 맞지 않느냐라고 되물어보는 거예요. 엘리바스가 얘기한 것처럼 욥, 네가 겪는 그 고난이, 고통이 죄로 인한 거야. 그 욥의 입장에서는 엘리바스의 말이 어때요? 억울한 거예요. 그래서 지금 너 이게 내가 겪는 고통이 뭔진 아니? 내가 받는 고통이 얼마나 큰지는 아니? 너가 나를 이해하니? 그래서 내가 하는 이 말이 거칠 수 있지만 내가 이렇게 얘기하는 게 맞지 않니? 라고 되물어보는 거예요. 그래서 4절에 보면 이렇게 이야기하죠. 전능자의 화살이 내게 박힘에 나의 영이 그 독을 마셨나니 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나. 고통이 자기의 뼈와 살뿐만 아니라 나의 영혼까지도 피폐하게 된다는 거예요. 여러분 아픈 사람들 보면 짜증내죠. 아픈 사람들 보면 화 잘 내죠. 그게 왜 그러냐면 이 몸만 힘든 것이 아니라 마음도 너무 힘들기 때문에 그래요. 여러분도 이렇게 아프면 이렇게 짜증내고 화내는 것처럼 지금 욥도 그렇다는 거예요. 내가 겪는 이 고통이 어떤 육신적인 고통뿐만 아니라 내 영도 너무 아프고 슬프고 고통스럽다라고 다시 한번 이야기하는 거예요. 그리고 지금 욥은 이렇게 표현합니다. 하나님의 두려움이 나를 엄습하여 치는구나. 본인이 겪는 그 고난과 고통, 그것이 하나님 손안에 있음을 지금 욥은 이야기하고 있어요. 엘리바스는 이 고통, 그 욥이 겪는 고난과 고통을 단지 죄의 문제를 가지고 해석해요. 죄의 문제를 가지고 그것을 바라봐요. 너가 죄를 지었으니까 고통을 받는 거야. 너가 죄를 지었으니까 그 고난을 받는 거야. 그러니 이 죄를 너가 해결해야 돼.
이 죄의 문제를 너가 해결하는 게 먼저야 라는 거예요. 하나님이 너를 이렇게 아프게 하심 무엇일까? 이유는 무엇일까? 같이 아파함보다 단지 정죄함에 멈춰서는 엘리바스의 반면 지금 욥은 그 깊은 곳에서 내면에서부터 본인이 겪는 그 고통에 대해서 하나님이 이 고통을 허락하셨다라는 것, 하나님 손안에 있다라는 그 하나님의 주권을 먼저 인정하는 모습을 보게 됩니다. 엘리바스가 이야기한 것을 가만히 살펴보면 하나님의 주권을 인정하는 것 같지만 사실 하나님의 주권이라기보다는 본인의 판단에 가서 쉽게 이렇게 이야기하는 거예요. 너 죄졌지? 그럼 너 고통당해도 너 그렇게 고난당해도 합당한 거야 라고 그렇게 쉽게 이야기한다라는 거예요. 계속해서 이야기합니다. 5절에 보면 이렇게 이야기해요. 들나귀가 풀이 있으면 어찌 울겠으며 소가 꼴이 있으면 어찌 울겠느냐. 지금 들나귀하고 소가 운다라는 거예요. 왜 울어요? 배고픔에 못 이겨서 운다라는 거예요. 들나귀가 풀을 먹지도 못하고 그 다음에 소가 꼴을 먹지 못함으로 인하여 울부짖는다는 거예요. 이게 당연한 거예요? 당연하지 않은 거예요? 당연한 거예요. 들나귀가 먹을 것이 없고 소가 먹을 것이 없어서 그 배고픔 가운데 울부짖는 것, 이게 당연하지 않느냐? 반대로 이야기하면 이런 거예요. 욥이 본인이 겪는 그 고통으로 인하여, 고난으로 인하여 울부짖고 또 본인의 그런 상황에 대해서 한탄하는 것이 당연한 거 아니냐, 이게 맞는 거 아니냐라고 지금 이야기하고 있는 거예요. 그리고는 6절에 가면 또 뭐예요? 싱거운 것이 소금 없이 먹히겠느냐? 닭의 알 흰자위가 맛이 있겠느냐? 여러분, 이것도 당연하게 이렇게 보이지 않나요? 싱거운 것을 소금 없이 먹는 것, 뭐 먹을 수도 있다라고 하는 친구들도 있을 거예요. 목사님, 닭가슴살 같은 거 먹을 수 있어요. 소금 없이도 먹을 수 있어요. 그런데 꼭 그것이 필요한데 그것이 없으면 먹을 수 없는 것들, 아니면 예를 들어서 그 달걀의 흰자위, 이렇게 계란 후라이하지 않은 그 부분이 맛이 있겠느냐라는 거예요. 근데 여기는 이제 닭의 흰자위라고 표현하고 있지만 다른 표현으로 이야기하자면 쓴 물이라고, 맛이 없는 식물의 그런 쓴 부분, 그런 부분들을 이야기하는 거예요. 그게 맛있겠느냐, 그런 부분들을 먹는 것이 그게 맛있겠느냐라고 물어보는 거예요. 그러면 그걸 들은 우리는 뭐라고 대답해요? 당연히 맛이 없지. 그게 어떻게 맛있을 수가 있어? 그게 맛있겠어? 지금 5절도 이야기하는 거고 6절도 이야기하는 지금 욥의 주장은 뭐냐면요, 본인이 겪는 고통, 그리고 그 쓴 잔, 본인이 감내해야 되는 그 아픔, 그리고 겪어내야 되는 그 쓰디쓴 상황이 어떻게 좋겠느냐, 이게 어떻게 좋게 받아들여지겠느냐 라고 지금 이야기하고 있는 거예요. 그래서 7절에 그렇게 이야기하죠. 내 마음이 이런 것을 만지기를 싫어하나니 꺼리는 음식물 같이 여김이니라 라고 그렇게 표현하고 있어요. 이런 모든 것들을 내가 받아내기가, 이것들을 내가 이렇게 받아들이기가 쉽지 않다, 어렵다라는 표현을 하고 있는 거예요. 내가 이것들을 받아들이고 싶지 않다. 내가 이걸 겪어가는 이 과정이 내게는 너무나 힘들다라고 그렇게 항변하는 거예요. 여러분, 이런 욥에게 여러분 무슨 이야기를 해주고 싶은가요? 우리 친구들, 고통당하는 친구들이 있다라면 그 친구들에게 어떻게 해주고 싶은가요? 가서 위로해주고 격려해주고 공감해주고 그렇게 해주는 게 맞겠죠. 그런데 엘리바스를 비롯한 욥의 세 친구들은 앞으로 계속 살펴보겠지만 공감해주지 못해요. 위로해주러 왔지만 욥이 본인이 이제 너무나 고통스러워서 하나님 앞에서, 하나님, 내가 태어나지 않았으면 내가 차라리 지금 이 상황에서
죽음 가운데 있었다라면 나을 텐데 라고 본인의 신세를 한탄하는 그 이야기를 듣고는 욥을 도리어 정죄하는 모습을 보게 돼요. 혹시 이런 모습이 우리의 모습은 아닌지 우리 친구들 살펴볼 수 있었으면 좋겠어요. 누군가 겪는 고통, 고난, 그 울부짖음을 들으면서 외면하고 또 그것들을 이렇게 들을 때마다 너 그만 징징대, 너 그만 울부짖어 라고 그렇게 다가서건 있진 않은지. 우리가 이 말씀을 읽으면서 우리 친구들 깊게 들어가면 좋겠지만 우리 친구들이 그러기는 쉽지 않으니까요. 이 말씀을 보면서 몇 가지만 좀 이렇게 같이 살펴볼 수 있었으면 좋겠어요. 첫 번째는 위로자, 누군가를 위로하는 것은 쉽지 않다라는 거예요. 이 세상의 모든 고통과 또 고난에 대한 그런 진정한 위로자는 그 누구도 아닌 예수 그리스도 한 분밖에 없음을 우리 친구들이 기억할 수 있었으면 좋겠어요. 히브리서 4장 15절에 보면 이렇게 되어 있어요. 우리에게 있는 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 이가 아니요 모든 일에 우리와 똑같이 시험을 받으신 이로되 죄는 없으시로다 신이라 라고 되어 있어요. 자, 예수님은 십자가를 지셨습니다. 그리고 모든 고난, 고통을 다 짊어지셨어요. 여러분, 우리가 그렇게 할 수 있을까요? 여러분은 그렇게 할 수 있을까요? 아니요. 세상 그 누구도 그렇게 한 적 없어요. 그렇게 할 수도 없어요. 온전히 예수님만이 그 일들을 감당할 수 있고 또 그 일들을 감당함으로 뭐라고 얘기해요? 내가 너의 아픔을 안다. 너의 고통을 안다. 내가 이것들을 모두 짊어진다. 라고 우리에게 이야기해 주고 있어요. 사랑하는 우리 친구들, 정말 고통과 정말로 이렇게 어려움이 있을 때는 너무 아플 때는 소리도 못 질러요. 그죠? 너무나 고통스러워서. 그렇게 막 쥐어짜는 그 고통을 우리 친구들은 겪어본 적이 없을 거예요. 목사님도 아직까지 겪어보진 않았지만 이렇게 주변에 보면 너무나 고통스러워서 소리조차 내지 못하는 그 상황에서도 예수님은 그 고통까지도 다 아신다는 거예요. 그분은 심지어 죄도 없으시대요. 지금 욥은 자기가 겪는 그 고통, 죄가 없음에도 겪어야 되는 그 고통 가운데 계속 소리치잖아요. 내가 아파. 내가 너무나 고통스러워. 내가 차라리 이제 3장은 그렇지만 뒤로 가서 이제 욥이 겪는 그 고통으로 해요. 아까 우리가 살펴봤던 것처럼 이게 육신만이 아니라 그의 영혼까지도, 그의 마음까지도 이렇게 피폐해져 가는 거. 이렇게 막 무너져 가는 그런 상황인 거예요. 그 상황 가운데 욥이 그래도 잘한 건 하나가 뭐냐면 하나님을 원망하진 않아요. 하나님을 적대하진 않아요. 하나님, 당신이 날 이렇게 했습니까? 하나님, 어떻게 이럴 수 있습니까? 라고 하나님 앞에 그렇게 나아가진 않아요. 그러나 그가 겪는 고통으로 인하여 끊임없이 하나님 앞에서 본인에 대한, 하나님의 그 창조에 대한 그런 것들을 질문해요. 하나님, 왜 나를 이렇게 고통스럽게 하셨습니까? 차라리 3장에 있는 표현들이 이제 점점 늘어나는 모습을 보게 됩니다. 우리 친구들, 누군가를 위로하고 누군가를 격려해 준다는 것은 우리에겐 쉽지 않아요. 누군가를 위로할 때도 여러분 그냥 가서 그래 아프지 힘들지 어렵지 이게 아니라 여러분 하나님의 그 마음, 그 독생자 예수 그리스도를 십자가상에서 달려 죽게 할 수밖에 없는 그 아버지의 마음, 그리고 그 십자가의 고통을 온전히 감수하고 감내하고 그것들을 견뎠던, 그것들을 모두 본인이 짊어졌던 그 예수님의 마음을 가지고 누군가를 위로하고 공감해주는 우리 청소년부 친구들이 될 수 있기를 바라요. 그리고 또 하나 더 살펴보자면 이런 거예요. 겪을 수 있다라는 거예요. 고난은 감당할 수 있다라는 거예요. 고린도전서 10장 13절에 보면 사람이 감당할 시험 밖에는 너에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 미쁘사 너희가 감당치 못할 시험 당함을 허락치 아니하시고 시험 당할 즈음에 또한 피한 길을 해서 너희로 등이 감당하게 하시느니라 라고 되어 있어요.
우리가 욥을 보자면 사실 아니요, 이건 아무나 할 수 있는 게 아니에요. 맞아요. 아무나 할 수 없어요. 욥과 같은 이런 시험은 욥에게만 찾아온 거예요. 욥 이후로도 없었고 그 전에도 없었어요. 물론 생명의 위협을 받았던 적도 많죠. 다니엘 같은 경우는 풀무불에 던져지는 그런 상황들도 있었고요. 또 신약에 보면 예수님의 제자들이 겪는 그 베드로 같은 경우는 십자가에 거꾸로 달렸었고, 바울도 감옥에도 몇 번씩 가고 채찍질 받고 뭐 이런 많은 고난과 고통들이 분명히 있었죠. 그러나 욥과 같은 그런 고난은 욥이 감당하는 거예요. 그리고 욥기를 우리가 나중에 이렇게 전체적으로 봤을 때 우리 친구들이 이게 하나님이 견디게 하셨구나. 왜냐하면 나중 이야기지만 다시 욥이 그 모든 것들을 회복하거든요. 하나님 회복시키세요. 그것이 소망이에요. 욥기를 보면서 막연한 소망이 아니라 그 일들을 이루어 가시는 하나님을 바라보는 거예요. 고통이 찾아옵니다. 어렵고 힘들고. 그러나 그 모든 일들 가운데 하나님이 정말 원하시는 것은 그 일들을 능히 감당케 하시고 넉넉히 이기게 하시며 그 모든 것들 가운데 하나님이 함께 하신다는 그 약속을 지금 욥기를 통하여 우리에게 해주고 있어요. 앞으로 이제 계속해서 그 욥의 친구들과 욥의 이야기들을 들을 거예요. 그때마다 우리 친구들 기억해야 되는 것은 하나님이 정말 원하시는 것이 무엇인지, 고통 가운데 그 고통을 받을 때의 자세와 또 그 고통을 받는 자들, 고통을 겪고 있는 사람들을 향한 우리의 눈, 우리의 시선이 어떠해야 되는지 욥기를 통하여 발견할 수 있었으면 좋겠고, 그 가운데 우리 친구들이 정말 하나님의 마음이 무엇인지 깨달을 수 있기를 주님의 이름으로 소망합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 사랑과 은혜로우신 하나님 감사합니다. 욥기를 시작합니다. 그가 겪었던 그 고통, 감히 이해할 수 없고 또 우리가 그와 같은 고통 가운데서 어떻게 믿음으로 서는지에 대해서 두렵습니다. 그러나 이 말씀을 대할 때마다 이 욥기를 우리가 읽을수록 우리 가운데 하나님을 향한 그 믿음, 신뢰가 쌓여져 갈 수 있도록 인도하시고 그 어떤 고난과 고통에서도 능히 감당케 하시며 그 일들 가운데 하나님이 신실하게 우리와 함께 하시고 또 우리의 모든 고통과 우리의 모든 그 고난을 다 아신다라고 함께 참여한다는 것을 기억할 수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 감사하며 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 주님이 가르쳐 주신 기도로 예배 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.